नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी बेंगळुरात शिक्षकांचे आंदोलन। शाळेतील शिक्षक अघोषित सुट्टीवर बेंगळुरूला रवाना। शाळेतील मुलांचे होतायत हाल। बीजेपी बंडखोर नेत्यांचे लक्ष BY विजयेंद्र। खासगी हॉटेलात एकत्र आले बंडखोर नेते। बसनगौडा पाटील यत्नाळे यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगावात झाली बैठक। 11 सप्टेंबर रोजी बेळगावात राज्यस्तरीय पंचमसाली वकिलांची परिषद। सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी घेण्यात येईल परिषद। पंचमसाली पीठाचे बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींनी दिली माहिती। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी बेंगळुरूमध्ये शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे। त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शिक्षक या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी बेंगळुरूला गेलेत। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी बेंगळुरूमध्ये शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शिक्षक या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बेंगळुरूला गेले आहेत। त्यामुळे दररोज दप्तर घेऊन शाळेत येणाऱ्या मुलांना मोठा धक्का बसला आहे। बेळगाव पोलीस क्वार्टरमधील सरकारी प्राथमिक शाळा KHQ 21 आणि सरकारी उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी शाळांना अघोषित सुट्टी जाहीर केली असून ते बेंगळुरूला रवाना झालेत। इथे शाळा आहे की नाही हे न कळल्याने शाळेतील मुले धडपडतायत। KHQ शाळेमध्ये एकूण 240 विद्यार्थी असल्याने शाळेला अघोषित सुट्टी असल्याने मुलांचे हाल होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती। जड दप्तर घेऊन शाळेत आलेली मुले पुन्हा घरी गेली। सर्व शाळेतील शिक्षकांनी शाळेत हजर राहावे अशी सूचना शिक्षण विभागाने दिली आहे। तरीही शिक्षक आंदोलनामध्ये हजर आहेत। याबद्दल बोलताना बेळगाव DCP मोहनकुमार हंसाटे यांनी सांगितले की बेंगळुरूकडे जाणाऱ्यांनी BEOला माहिती द्यावी असे निर्देश दिले होते। शाळेत हजर राहण्याची कडक सूचना देण्यात आली होती आणि अनुपस्थित शिक्षकांवर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे। ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು, ಆದರೆ ನಾ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆದ ಇನ್ನೊಬ್ರು GPT ಅದಾರ್ರಿ, ಅವ್ರೇನ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೀ। ನಾ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇರಂತಲೇ ಹುಡುಗರ ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ। ಇಲ್ಲ ರೀ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ರೀ। ಪ್ರಿಯರು ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀ, ಬಟ್ ನಾ ಅವ್ರು ಹುಡುಗರೇ ನಾ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇರಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ। 240 ಐತ್ರಿ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು? ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು 10 ಜನ ಅದಾರ ರೀ। ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್? ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬಳದೀನಿ ರೀ। ಮತ್ತು 9 ಜನ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೀ। GPT ಸರ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ। ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ರಿ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟೈತಿ। ಅಷ್ಟು ನಡುವೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ। ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ GPT ಮತ್ತು PST ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ PST ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ। ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ನೀವು ಏನೇ ಹೋಗೋದಿದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು BEOರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮೂನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ರಜದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ BEOರ ಮೂಲಕ। ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈಗ ನಾನು BEOರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಶಾಲೆ 21 ನಂಬರ್ಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ತಾವು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಉಳಿದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವರದಿನೂ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ ಆ ರೀತಿ ಗೈರು ಉಳಿದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 106 ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ।
ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೂಡಲೇ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಈಗ BOರಿಗೆ ಮಾತಾಡೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ EC ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋತೀವಿ. ನನಗೀಗ ಒಂದು ಬಂದೈತಿ, ಈಗ ಯಾವುದು ಇದು 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ EC ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, CRPಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. शाळेची परवानगी न घेणाऱ्या गैरहजर शिक्षकांवर कलम 106 अन्वये कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. राज्य बीजेपीमध्ये BY विजयेंद्र प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर येडियुरप्पा कुटुंबाच्या विरोधात टीका सुरू आहे. विजयपूर बीजेपी आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव येथे असंतुष्ट नेत्यांची बैठक झाली. राज्य बीजेपीमध्ये BY विजयेंद्र प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर येडियुरप्पा कुटुंबाच्या विरोधात टीका सुरू आहे. विजयपूर बीजेपी आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव येथे असंतुष्ट नेत्यांची बैठक झाली. मुडा साईट घोटाळ्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मुख्य रोल असल्याचा आरोप करून बीजेपीने म्हैसूर पदयात्रेच्या समारोप सभेची समाप्ती झाल्यानंतर उत्तर कर्नाटकमधील येडियुरप्पा विरोधी गटाने बेळगावातील खासगी हॉटेलमध्ये गुप्त बैठक घेतली. मुडा घोटाळ्याचा मुद्दा पुढे ठेवून बीजेपी राज्याध्यक्ष BY विजेंद्र यांच्या नेतृत्वात JDS दोस्त नेत्यांच्या म्हैसूर पदयात्रेला अडथळा आणण्यासाठी बीजेपीच्या बंडखोर नेत्यांनी बसनगौडा पाटील यत्नाळ, रमेश जारकीहोळी, माजी खासदार प्रताप सिंग, अण्णासाहेब जोल्ले, GM सिद्धेश्वर यांची बैठक घेतली आणि विजेंद्र यांच्या विरोधात हायकमांडकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे सांगितले जाते. बंडखोर नेत्यांच्या बैठकीमध्ये 187 कोटी रुपये वाल्मिकी निगमात झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल कुडल संगमपासून बळ्ळारीपर्यंत पदयात्रा चालवण्यावर चर्चा झाली आहे असे बसनगौडा पाटील यत्नाळ सांगतात. विजयेंद्र यांच्या विरोधात हायकमांडकडे तक्रार करून राज्य बीजेपीला नवीन नेतृत्व द्यावे असा संदेश द्यायचा आहे असेही समजले जाते. माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांच्या गटामध्ये आता त्यांच्यावर उलटले असून बीजेपी राज्याध्यक्ष BY विजयेंद्र यांना खाली उतरवून मुडा घोटाळ्यात समेट राजकारण करत आहेत. या सर्वांनी मिळून DK शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी बाहेर पडले आहेत असा संदेश बीजेपी हायकमांडकडे पाठवण्याची तयारी करत आहे असे सांगितले जाते. यावेळी पक्ष बल संवर्धनासाठी बीजेपी नेत्यांनी बैठक घेतली आहे. म्हैसूर पदयात्रा बीजेपी राज्याध्यक्ष चर्चा न करता सुरू झाली. हे बंडखोरांची बैठक नसून पक्ष संघटन करण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले आहेत असे अरविंद लिंबावली म्हणाले. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇದು ಅತೃಪ್ತರ ಸಭೆ ಆಗಲಿ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಭೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, BJPಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ತದನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರುವಷ್ಟು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದೃಢ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು SCP TSP ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಹಗರಣದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರೀತಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. एकूणच राज्यामध्ये येडियुरप्पा कुटुंब काँग्रेसच्या लोकांसोबत समेट राजकारण करत आहे असे आरोप बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या गटाने केला आहे. तरीही पक्षाच्या हायकमांडने यत्नाळ आणि पक्षविरोधी चळवळी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई न केल्यामुळे विविध शंका उपस्थित होत आहेत. कॅमेरामन विनोद कोलकार समवेत राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. 11 सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय पंचमसाली वकिलांचे अधिवेशन बेळगावमध्ये आयोजित केले जाईल असे पंचमसाली पीठाचे बसवजे मृत्युंजय स्वामीजी यांनी सांगितले. 11 सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय पंचमसाली वकिलांचे अधिवेशन बेळगावमध्ये आयोजित केले जाईल असे पंचमसाली पीठाचे बसवजे मृत्युंजय स्वामीजी यांनी सांगितले. सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की राज्यामध्ये 1,50,000 पंचमसाली लोक आहेत आणि पंचमसाली 2A आरक्षणासाठी 3 वर्षांपासून लढा देत आहेत. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 1,30,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಕೀಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಕೀಲರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗುರುವಾರ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಕೀಲರ ಬೃಹತ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇದನ್ನೇ ಆಮಂತ್ರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಕೀಲರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಭೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ पंचमसाली समाजाದ जिल्हा घटक ಪರವಾಗಿ ನಾನು आमंत्रण ಕೊಡ್ತೀವಿ. जय पंचमसाली, जय लिंगायत. राज्यात काँग्रेस सत्तेत येण्यासाठी लिंगायतांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. पंचमसाली आंदोलनामुळे अनेक लोक आमदार म्हणून निवडले गेले. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी 11 सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय पंचमसाली वकिलांचे अधिवेशन बेळगावमध्ये आयोजित केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी वकील RK पाटील, RC पाटील यांच्यासह इतर अनेक वकील उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. पवित्र श्रावण महिन्याच्या शुभ सोमवारी अथणी शहरातील श्री रामलिंगेश्वर मंदिरात विशेष पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. पवित्र श्रावण महिन्यातील शुभ सोमवारच्या दिवशी अथणी शहराच्या जत रोड जवळ असलेल्या बडकंबी शेतास्थित श्री रामलिंगेश्वर मंदिरात विशेष पूजा आयोजित करण्यात आली. फुलांनी अलंकारित केलेल्या श्री रामलिंगेश्वर देवाच्या लिंगाची पूजा स्थानिक नेते आणि समिती सदस्यांनी केली. यानंतर प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व भक्तांनी प्रसाद स्वीकारला आणि देवाचे आशीर्वाद घेतले.
संतोष बडकंबी, KMM मराठी, अथनी. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती. साड़ी परंपरा संभालती. महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना. आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात हिंदू मंदिरांवर व हिंदूंच्या घरांवर हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात हिंदू मंदिरांवरील हल्ले आणि हिंदूंच्या घरावरील हल्ल्यांच्या निषेधात सोमवारी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. बेळगावमधील कन्नड साहित्य भवनापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन निवेदन सादर केले. यावेळी बोलताना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद कुमार वकुंदमठ म्हणाले की बांगलादेशी हिंदूंची घरे, दुकाने, कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, महिला व लहान मुलांवरील होणारे हल्ले निषेधार्ह आहेत. आज बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरती होणारे अत्याचार आज आम्ही सोशल मीडियावरती पाहिले आहेत. आज बांगलादेश येथे हिंदू अल्पसंख्यातर आहेत, तर त्या हिंदूंवरती मुसलमान एक प्रोटेस्टच्या नावाखाली बलात्कार व त्यांची घरं जाळली व हिंदूंची कत्तल केली जात आहेत. तर भारतातले जे काँग्रेसचे नेते आहेत, राहुल गांधी असेल, मल्लिकार्जुन खरगे असतील, ज्या वेळेला इस्रायलनं हमासवरती हमले केले, ते हमले थांबवावे ह्याच्यासाठी प्रतिभटना केले आणि प्रोटेस्ट किती तर केले आणि इस्रायलचा ध्वज पायाखाली घालून त्यांच्या विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. आज तेच आमच्या हिंदूंवरती बांगलादेशमध्ये घडत आहे. तर कुठलाही काँग्रेसचा नेता मल्लिकार्जुन खरगे असेल किंवा राहुल गांधी असेल ह्याच्या विरोधामध्ये आतापर्यंत हिंदूंवरती अत्याचार थांबवा,
बांगलादेशातील अत्याचार थांबवा, हिंदूंवरती अत्याचार करू नये असं कुठल्याही आमच्या देशातील नेत्याने म्हटलं नाही. पण विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या पूर्ण देशभरामध्ये हिंदूंच्या संरक्षणासाठी ह्या केंद्र सरकारला एक विनंती करत आहे की ह्याच्यामध्ये बांगलादेशमध्ये जे हिंदूंवरती अत्याचार होत आहेत, बलात्कार होत आहेत, आया बहिणींची लुटी होत आहेत आणि त्यांची घरं जाळपोळ केले, शेती जमिनी सगळ्या कब्जा केल्या आहेत, त्या त्वरित थांबाव्या. आणि मी आमच्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या माध्यमातून ह्या केंद्र सरकारला विनंती करत आहे की बांगलादेशातील हिंदूंना संरक्षण द्या आणि त्या हिंदूंना आमच्या देशामध्ये घ्यायचं व्यवस्था करावी अशी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या माध्यमातून आम्ही विनंती करत आहोत. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. विजयपूर जिल्ह्यामध्ये एका वकिलाला कारने धडक दिल्याच्या घटनेचा निषेध करत बेळगाव वकील संघाने जोरदार निदर्शने केली. विजयपूर जिल्ह्यामध्ये एका वकिलाला कारने धडक दिल्याच्या घटनेचा निषेध करत बेळगाव येथे वकील संघाने जोरदार निदर्शने केली. सोमवारी बेळगाव न्यायालय परिसरातून काढण्यात आलेली निषेध रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचून घोषणा दिल्या. DC कार्यालयाने वकिलाची याचिका स्वीकारण्यास उशीर केल्याने काही काळ गदारोळ माजला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून या घटनेबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर बोलताना वकील RP पाटील म्हणाले की महिन्यातून एकदा वकिलांवर हल्ले होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी विजयपूर जिल्ह्यामध्ये एका वकिलाला इनोव्हा कारने धडक दिले होते. अशा घटना वारंवार घडत आहेत, हे निषेधार्ह आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सोमवारी नावगे येथील कारखान्याच्या आग दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मार्कंडेय नगर येथील यल्लाप्पा गुंडाप्पो या तरुणाच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सोमवारी नावगे कारखान्याच्या आग दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मार्कंडेय येथील यल्लाप्पा गुंडाप्पो या तरुणाच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. मंत्रींनी मृत तरुणाच्या घरी जाऊन वडिलांचे आणि आईचे सांत्वन केले आणि त्यांना धीर दिला. अशी घटना घडणे दुर्दैवी आहे. आमचे संपूर्ण कुटुंब त्या तरुणाच्या कुटुंबासमवेत आहेत असे मंत्री म्हणाले. मृत यल्लप्पा याच्या आईचा आक्रोश पाहून अश्रूणावर झालेल्या मंत्र्यांनी स्वतः तिला जेवण करून सांत्वन केले. सर्व मृत्यू आणि वेदना ही देवाची इच्छा आहे आणि ती कोणीही नाकारू शकत नाही. तुम्ही कोणत्याही कारणास्तव धीर सोडू नये, मुलींना चांगले भविष्य द्या आणि त्यांचे चांगले संगोपन करण्याची विनंती केली. यावेळी स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांसह अनेक जण उपस्थित होते. राजेकर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. शहापूर बेळगाव येथील गणेशपूर गल्ली येथील श्री कालिका देवी मंदिरात श्रावण मासानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. शहापूर बेळगाव येथील गणेशपूर गल्ली येथील श्री कालिका देवी मंदिरात श्रावण महिन्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोमवारी समाजातील महिला वर्गातर्फे देवीसाठी सामूहिक कुंकुमार्चन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने सामूहिक कुंकुमार्चन कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये महिला मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. आपल्या मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी ते देवीची प्रार्थना करतात. 15 ऑगस्ट रोजी हुबेतील श्री 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 शंकराचार्य कडलासर यांच्या प्रमुख पौरोहित्याखाली अभिषेक, श्री चंडिका होम आणि महाप्रसादाचे आयोजन केले जाईल. राजेकर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है.
वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेलगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। विजयपूरचे आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ, रमेश जारकीहोळी आणि सिद्धेश्वर यांनी गुप्तपणे बैठक घेतली नसून उघडपणाने बैठक घेतल्याचे अरविंद बेल्लद म्हणाले। विजयपूरचे आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ, रमेश जारकीहोळी आणि सिद्धेश्वर यांनी गुप्तपणे बैठक घेतली नसून खुलेपणानेच बैठक घेतली असे विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद यांनी म्हटले। धारवाडमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ आणि रमेश जारकीहोळी यांच्या संदर्भात काही मुद्दे पक्षाच्या चर्चा करणे आवश्यक आहे। पक्षामध्ये बसून सर्वांनी चर्चा करणे आवश्यक आहे, ते मीडियासमोर बोलणं योग्य नाही। एक पक्ष असताना वेगवेगळ्या मुद्द्यांचा विचार असतो, ते बोललेले काही मुद्दे योग्य आहेत, त्यावर पक्षाच्या चर्चा होणं आवश्यक आहे। या मुद्द्यांवर पक्षाच्या चौकटीतच चर्चा करू आणि सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू असे ते म्हणाले। ಗುಪ್ತಲ್ಲೇನು ಓಪನ್ ಸಭೆನೇ ಆಗೈತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ। ಯತ್ನಾಳವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರಾಗಲಿ ಉಳಿದವ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರು ಇವರು ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಅದಾವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿ ಅದಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ವೈಡರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದು ಅದು ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಅದೇನಿದ್ರು ಪಕ್ಷದ 4 ಭಾಗನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಏನೈತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಭಾಗನೊಳಗೆ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ। ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಪೇಪರ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡೇನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಐತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು। ವಿರುದ್ಧಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಆಗೈತಿ, ಈಗ 2ನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಣದಾಗ ಐತಿ। ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರದು ವಿನಂತಿ ಐತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಂತ ನಂಗೆ ಭರವಸೆ ಐತಿ। ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪಾದನೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। ಇವತ್ತೈತಲ್ಲ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಆತಂದ್ರೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿಂದ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ತಮಗೊಂದು ರೂಲ್ಸು ಮಂದಿಗೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಕೈತಿ सर? ಈಗ ನಿನ್ನೆ भाजपमध्ये कोणतेही भिन्न मत नाही. काँग्रेसमध्येच काही अतीव असंतोष आहे. भूतकाळामध्ये हंसराज भारद्वाज राज्यपाल असताना येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते तेव्हा भारद्वाजांनी स्पष्टता न मागता कारवाई केली होती. पण सध्याचे राज्यपाल सिद्धरामय्या यांना स्पष्टता देण्याची संधी देत आहेत असेही ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील हब्बनहट्टी गावामध्ये एक जंगली हत्ती दिसून आल्यानं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील हब्बनहट्टी गावामध्ये एक जंगली हत्ती दिसून आला आहे. 5 दिवसांपूर्वी गाववासियांनी हत्तीला जंगलामध्ये परत पाठवण्यात यश मिळवलं होतं. परंतु हत्ती पुन्हा दिसल्याने गावाच्या आसपास न येण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी योग्य उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी बेंगळुरात शिक्षकांचे आंदोलन. शाळेतील शिक्षक अघोषित सुट्टीवर बेंगळुरूला रवाना. शाळेतील मुलांचे होतायत हाल. बीजेपी बंडखोर नेत्यांचे लक्ष BY विजयेंद्र. खासगी हॉटेलात एकत्र आले बंडखोर नेते. बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगावात झाली बैठक. अकरा सप्टेंबर रोजी बेळगावात राज्यस्तरीय पंचमसाली वकिलांची परिषद. सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी घेण्यात येईल परिषद. पंचमसाली पीठाचे बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींनी दिली माहिती. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.